aja. Allahumma salli wa barik Sallallahu sallam alaihi. marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Bijahi Rasulillah nas'alhu husnal khitam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Muhammadun nurullah yamhu kulla zalam. Marhaban ya Ramadan, Marhaban syahr siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وينبغي فصل Faslun ay hadza faslun bermula ini ialah satu fasal wa'lam ketahuilah olehmu annal musara'ata ilal khairati bahawasanya bersegera kepada kebajikan wal muhafazata 'alal ibadati dan memeliharakan di atas segala ibadah-ibadah kita tu
wal mudawamata 'ala ta'ati, dan berkekalan di atas segala ketaatan, tu khabar. Da'bul anbiya'i ialah tabi'at, kebiasaan perbuatan para nabi, wal auliya'i, dan tabi'at, kebiasaan bagi para wali. Kata da'bul anbiya, mana segera kepada kebajikan, pelihara segala ibadat, berkekalan di atas segala ketaatan. Ini orang panggil kebiasaan tabiat bagi para nabi dan para wali-waliullah fi bidayatihim, pada permulaan mereka itu, wa nihayatihim, dan pada kesudahan mereka itu. Tu bukan hanya mula-mula saja. Biasa kita orang masuk pondok mula-mula ni objur. Ada kat sini. Tu pelajar dulu masuk pondok, dia paling jauh kali. Subuh orang lain tak bangun, dia bangun dah. Siap dengan tahajud ke apa. Kita kata Abu Hurairah kata, kita tengok dia bertahan berapa hari. Dia seminggu lah. Lepas tu supo dengan hak ramai-ramai, hak bengok ada tu. Ada tu ni. Boleh tu. Jadi rajin buat amal ibadat tu, sungguh buat amal ibadat itu pada permulaan saja. Pada akhir tak ke? Tu sedangkan da'bul anbiya, da'bul auliya, tabiat orang para nabi, kebiasaan adat bagi para wali ni, mereka ni segera kepada kebajikan dan menjaga di atas segala ibadat dan mengekali di atas segala taat ni, fi bidayatihim, pada permulaan mereka itu, wa nihayatihim, dan pada kesudahan mereka itu. Jadi bukan hanya mula saja, patut akhir tak jadi hijau dah. Itu kalau itu bukan para wali, tu panggil wali. Kerana wali ni orang panggil anak didik nabi, anak didik para anbiya, maka mereka pun ikut jejak langkah para nabi juga. Walaupun mereka bukan nabi, mereka tu orang panggil mahfuz, bukan maksum. Tapi mereka tu usahakan di atas diri mereka tu supaya mengikutkan jejak langkah para nabi. Maka kalau para nabi itu bersegera kepada kebajikan, aulia waliullah pun segera pada kebajikan. Para nabi itu menjaga di atas segala ibadat, maka para wali pun menjaga di atas segala ibadat. Kalau para nabi itu orang panggil mudawamah, mengekali di atas taat-taat pada Allah Ta'ala, begitulah para wali pun mengekali di atas segala ketaatan mereka kepada Allah. Dah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Itu Tuhan sebut dalam Quran. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati. Jikalau istiqamahlah mereka itu di atas jalanan mereka nak menuju pada Allah Ta'ala, la asqainahum ma'an ghadaqah, pasti kami akan beri mereka minum tu daripada masyraq, minuman yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang para arifin, para arif billah. Itu. Maka kerana itulah istiqamah tu satu perkara yang sangat besar. Nabi kita sendiri pun berubai rambut kerana perintah Allah Ta'ala, fastaqim kama umirtah, istiqamahlah olehmu Nabi Muhammad sebagaimana yang kami perintahkan kepada engkau. Maka berubai rambut Nabi kerana menjunjung titah perintah istiqamah. Maka kerana itulah alim ulamanya sebut al-istiqamatu khairum min alfil karamati. Satu perkara yang kita menjalani dengan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 khamat. Tu. Bahkan khamat-khamat orang yang duk kejar tu akhirnya dapat kepada orang yang istiqamah. Tu dah itu ni. Cerita. Kita dah kakek deh. Yang kira tanya dah kata. Dulu masa duk ngaji Pondok Sumbuh dulu, pada tahun berapa tak ingat lah 2000 berapa 2008 ke masa tu Habib Omar mari 2008 ke 2007 gitu lah. Habib Omar mari Pondok Sumbuh. Saat ni ada tak Pondok Sumbuh tu? Tak ada lagi. Setelah Habib Omar ni mari Pondok Sumbuh. Waktu petang masa tu ingat. Waktu petang. Jadi pelajar ni duduk di masjid, ada duduk di kawasan pejabat dekat dengan pintu gerbang tu lah. Duduk nanti tunggu kereta Habib ni masuk. Tu. Duduk nanti lama ni. Tiba-tiba pak masuklah kereta Habib Omar. Melopak orang atas kepala aku lopak lagi. Apa kejar kereta Habib. Tu kali pertama tu Habib Omar masuk Pondok Sumbuh tu. Setakat ada tu.
tu. Malam tu dia tausiah. Ya. Kena berbetulannya malam tu kelas ngaji Quran dengan almarhum Tok Guru Saidi Pak Suhamid Gono. Saya tu bukan ngaji Quran dengan Tok Guru lah. Cuma ngaji dengar dia panggil. Tapi minta izin dengan Tok Guru nak ngaji baca dengan anak dia Abang Mi. Ngaji dengan Abang Mi ambil wakah ibtidak ke apa lah. Jadi fok-fok abang ni kalau hak ikut dengan mula Tok Guru ni, Abang Said Salahuddin ke gapo, Abang Ilham ke tu memang ana ngaji. Ngaji Pak Tok Guru. Saya abang pun nak sembuh ni. Entah ni Habib mari jauh-jauh daripada Hadramaut nak bawa rahmat Allah, entah lari pada rahmat Allah. Aduh sedap. Kita berjawab kan. Lari daripada rahmat Allah hak lain pergi ke rahmat Allah hak lain. Itu ni, rahmat sama rahmat. Tapi oleh kerana mula Tok Guru ni dia penting bab istiqamah ni. Walaupun kita dah rasa kita tak akan dapat layak nak baca Quran daripada Tok Guru. Sebab ada orang tu tunggu 10 tahun Tok Guru tak izin lagi baca. Kita nak pergi ngaji masjid dah. Tak boleh ni rasa. Tapi tak apalah, ngaji dengar. Tu baik. Tu baik balik karang kena ngepek opok senia-senia ni. Dia kata entah berat. Habib mari jauh-jauh. Tak apalah. Kerana kita menjalani orang panggil perintah istiqamah. Tu istiqamah tu penting. Tu kurang kau Tok Guru kita muka dia tidak habis orang panggil paksu gitu ya. Ndak. Kata ni. Hak sebenar-benarnya duduk di kita lebih ke kurang tu. Kalau ngaji beri sekalipun kalau kita tu tak berakhlak, tak beradab, tak lebih ke kita. Macam Nabi yang ngaji beri. Yang ngaji beri kau yang lebih. Dak. Nabi tu sendiri lebih dah. Nabi tu sendiri adab dia tu Tuhan yang mengajar. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tu bukan sebab dia mengaji dengan Jibril tu jadi mulia Nabi. Nabi tu mulia dah tanpa Jibril, tapi disunnahkan lagi mengaji dengan Tok Guru. Kemudian istiqamah ngaji. Akhir-akhirnya duduk selai 2-3 hari ke 2 hari itu. Dapatlah orang panggil ni. Tu jemputan khusus daripada pihak Habib di rumah Habib Al-Kaf kalau tak silap masa tu di Kapus Siri ada rumah Habib Al-Kaf. Dia minta supaya hak mana-mana ada orang panggil bersambung sanak, bersambung nasab. Walaupun sebelah mak ke apa dengan Rasulullah, pakak beripung berapa putih kereta pergi jumpa Habib dengan secara khususi. Ada. Jadi masa tu hak pergi sekali tu selain pada Habib Said Salahuddin ada babawan auta sekali kereta saya duduk tepi dengan dia. Daripada susah nak jumpa Habib Omar, Allah Ta'ala bagi orang panggil lebih kepada kita sebab kita jaga istiqamah dengan Tok Guru ni mengaji. Tu hari kita duduk depan Habib Omar, depan lutut dia. Nampak bulu kaki dia tu, kita duduk depan. Boleh ambil taukek dengan dia, tanda tanya. Pada hati kita rasa tu tak berapa nak sangat jumpa Habib Omar, tapi pergi dengan kita. Orang isi nama. Ada juga? Tak apa ikut. Gitu ya. Tu nak ayat. Itu kelebihannya kalau kita istiqamah. Khairum min alfil karamah. Kemudian di sananya ada lagi Tuhan ajar sayanya. Benda hak kita tadbir dengan benda hak kita serah pada Allah Ta'ala, lelah hak benda kita tadbir. Tu. Masa tu kita tak berapa pun nak jumpa Habib Omar, biasa-biasa gitu. Sebab kita tak ngaji dengan Habib Omar. Bagi kita masa tu marilah Tok Guru mana daripada atas langit gunung mana pun. Tok Guru aku kena lebih lagi ni. Mula Tok Guru kita kena ala ra'si maknanya atas kepala lah junjung. Tapi setelah mana kita pergi Mesir, barulah kita tahu Habib Omar ni siapa. Masa tu meronta hatinya kalau Habib mari Mesir nak jumpa. Ni hak kita susun tadbir. Hak tadi kita tak susun tadbir. Tuhan hak atu. Senang jumpa Habib boleh duduk depan kepala lutut dia. Ni kaki akak sebelah gini nampak bulu. Kita duduk tengok bulu kaki dia. Ni Habib Omar. Dengan bulu kaki jangan. Boleh tengok depan-depan. Ambil ijazah Khulasah Madak Nabawi hak dia tu. Ambil taukek ke apa ijazah ke apa semua ijazah banyaklah. Itu masa tu kita tak susung tadbir. Kita areh nafsaka minat tadbir. Rehat di kamu tu daripada mentadbir, susung atur hidupmu. Jadi rehat sungguh. Tak letih. Orang buh nama kita. Orang hak tupai kereta kita naik, tak ada duk berkejaran. Orang hak tolak, depan duduk mak depan Habib lalu. Kita tengok gambar dia dengan
Abu Jasaid Muhammad Alawi yang satu atas dinding rumah Habib Alkah. Itu masa duduk di Malaysia. Bila di Mesir, ni cerita di Mesir. Ni junior saya tu ada nama Ustaz Afdaluddin, boleh tanya dia. Dia mengaji Yaman. Maka dia mari duduk singgah sambung di Mesir. Jadi dia tahu kata Habib Omar ni mari Mesir, dan dia pun mengaji dengan Habib Omar juga. Syafaat dengan dia lah, minta tolong lah peda atau peda, panggil peda. Minta tolong bawa jumpa dengan Habib sekali lagi. Nak ijazah baru pula, nak minta doa ke apa. Masa tu tak ada minta doa ke apa, duduk gitu. Ijazah Habib tu gitu. Nah, lepas tu tengok orang hola tu tanda tangan tauqid, kita pun hola juga kita. Tanda tauqid, tanda tangan tauqid dia. Bila pergi Mesir baru tahu Habib Omar ni siapa. Ish. Kais kena jumpa sekali lagi ni, nak minta doa ni. Nah. Bila kita susung atur tadbih, lelah, susah nak jumpa. Ayuh. Tengok tu. Orang begini, nak boleh kau jumpa tu berkepit dengan orang. Kata, payah kalau kita susung sendiri. Dapat juga. Tapi lah sebelum Habib nak naik rumah Habib Ali Al-Jufri dekat depan Masjid Sayyidina Husain, dia Afdaluddin pegang Habib atau bisik telinga atau gini ni. Habib pun dah paling mentah. Ambil tanda tangan sekali, lepas doa sekejap Tapi lelah, letih, penat. Sebab apa? Sebab kita nak. Tu, aku nak jumpa. Akhirnya dapat tapi penat. Tapi kalau kita serah pada susunan Allah Ta'ala, kita dengar nasihat tok guru kita, arih nafsaka minat tadbir, kita istiqamah mengaji, karamah tu Allah Ta'ala bagi. Dengar tak ada penat lelah ke apa, pakai susu. Ini orang panggil pengalaman atas diri saya sendiri. Tu sebagai pengajaran lah. Mana-mana fok kita tu akan ada pengalaman masing-masing. Allah Ta'ala akan cuba atas diri kita. Balik tu mendengung. Saya tulis di Facebook tu. Ada lah, kalau cari di Facebook tu ada cerita tentang saya dengan Habib Omar. Masa duduk Kelantan, masa duduk Pondok Sumbuh, senang nak jumpa. Sebab kita bukan nak jumpa sangat, kita serah pada Tuhan. Bahkan Habib masuk pondok pun kita tubik, sebab ada kelas ngaji Quran dengan mulah tok guru. Kita itu sangat dok ko'o, Kelantan panggil dok taksuk. Taksuk masa tu. Kira Habib masuk pintu gerbang Pondok Sumbuh ni, pelajar tu berlari lompat atas kepala aku. Wish, kata gila. Apa budak ni gini ni? Nak pergi pegang kata Habib ni. Nak tunggu Habib tu salah cium. Kita tak tengok. Dahsyat buat ni. Bapa je begini. Tu. Dan bila kita rehat daripada susah tu tadbir, Tuhan ni mudah kita. Pak. Suruh susunan Tuhan. Nak jumpa. Tak jumpa alam ni, jumpa alam hati ni. Akhirat esok kalau kita duduk sekali, hati satu bekah, walaupun jasad duduk di tempat lain tak jumpa, akhirat esok bawah satu bendera liwa ilhamdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi kalau tubuh kita beripung sekalipun, tapi hati kita tak beripung. Nak tunjuk ke muka-muka nak nampak hebat depan Habib, nak nampak kita lah orang hak akak Habib lah tinggi ni. Ke akhirat esok pisah dengan Habib. Tu. Jadi bila kita pergi ke Mesir tu kita susung. Habib mari Mesir berapa hari? Ni mana tempat dia, muhadarah dia mana? Kita nak pergi jumpa. Tolong atur. Gigi duduk belakang sekali penuh pelajar ramai. Duduk tangga. Allah. Esok duduk tangga pula. Sudah. Itulah kali tu hak boleh tu subuh. Kata kita kena pergi awal. Sebelum subuh kita kena gidah. Orang duduk tahajud tu kita kena gidah. Gigi rupa orang lain pun kita juga. Duduk tangga juga. Allah, gila dah terik ni. Tu payah. Lalah kali wujud dapat jugalah. Tu pun Habib doa kejap apa. Baca. Gitu jelah. Barulah kita betul sungguh. Kalau kita rehat daripada mentadbir urusan hidup kita ni, tadbir juga tapi ringan-ringan. Jangan tadbir ko'o orang satu ko'o. Tak boleh hari ni sini, esok ni sini. Tak boleh belakang. Khotlah sekali, esok kita Habib tak ada dah. Habib naik rumah Habib Ali Jufri tu rasanya alah kepetai tu tak ada apa dah. Dia nak mungkin dia jumpa dengan Masyayikh Azhar gitu, waktu naik terbang balik Yaman lah. Tak ada muhadarah berapa, tak boleh nak jumpa lah. Alhamdulillah dia juga, tapi penat, letih, lelah,
perlu tiup jubut tahid gapo berebut dia ni. Tu. Jadi pengajarannya supaya kita ni senantiasa cool, tenang, senantiasa tumakninah. Areh nafsaka minat tadbir ini. Rehatkan dirimu daripada mentadbir dengan secara kuat pada urusan hidupmu. Insya-Allah kalau mu dengar nasihat tok gurumu, suruh ngaji istiqamah, tumpu taat, maka istiqamah tu lebih baik daripada 1000 khamat. Bahkan 1000 khamat manusia terjun cari berebut nak akan dapat pada dirimu seorang. Itu. Habis. Kenapakah musara'ah ilal khair, muhafazah alal ibadah wal mudawamah ala ta'at ni da'bul anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim? Li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu al anbiya wal awliya ni a'raful khalqi billahi, sekenal-kenal daripada makhluk Allah Ta'ala ini dengan Allah Ta'ala. Makhluk yang paling mengenali Allah di kalangan makhluk Allah tu ialah para nabi dan para wali. Kalau gitu, fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhsyahum lahu azza wa jalla. Fala jarama, maka tidak ada ragu-ragu lah kita kata. Fala jarama, maka tidak ada jenis keraguan lagi. Kanu adalah mereka itu anbiya wal auliya a'badahum, seabi-abi, sekuat-kuat hamba yang beribadat di kalangan mereka itu khalqi, wa atwa'ahum, dan sekuat-kuat yang taat mereka itu daripada makhluk, wa akhsyahum, dan setakut-takut mereka itu anbiya dan auliya lahu, baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tu. Kerana apa lagu tu? Ni folid ta'lil lagi ni. Kerana apa tidak ragu-ragu para nabi, para wali ni, sekuat-kuat hamba yang ibadat pada Allah, setaat-taat hamba yang ibadat, yang taat pada Allah, setakut-takut hamba makhluk yang takut kepada Allah Ta'ala. Fa inna iqbalal abdi, kerana sesungguhnya menghadaplah seorang hamba ala rabbih, di atas Tuhannya, wa ibadatahu, tu bukan wa ibaratahu, ra ya wa mari ra kalau kitab saya ni. Kalau kita tengok kitab hak tahqiq ni dah. Kalau kitab apa tu? Dadah. Dadah betul. Kalau kitab hak taik ni ra. Dah. Dadah betul dah. Wa ibadatahu. Itu fa inna iqbalal abdi ala rabbih, kerana sesungguhnya menghadap, yakni menghadap hati dah. Iqbal ai iqbal qalb. Makna menghadap hati, bukan menghadap tubuh. Tu menghadap hati hamba tu kepada ke atas Tuhan, menghadap hati hamba atas Allah Taala. Wa ibadatahu, dan ibadatnya hamba lahu, baginya Allah Taala. Hati hamba berhadap atas Allah Ta'ala dan ibadatnya hamba kepada Allah Ta'ala ni ala qadri mahabbatihi lahu, di atas qadar cintanya hamba lahu, baginya Allah Ta'ala. Tu qadar mana dia cinta kepada Allah, qadar tu dia banyak buat amal ibadat. Sebab tu kita sikit buat amal ibadat, sikit semaya sunat. Hak wajib tu tak boleh nak tambah dah. Hak 5 waktu situlah. Cuma sempurna ke tak sempurna. Walau kita semaya 5 waktu pun kurang sempurna. Dok jemaah kadang-kadang. Atau jemaah pun. Tu pakaian kita dok jaga, adat kita azan dulu. Kemudian semaya sunat, pas qomat, dok tak jaga, pakai qomat lalu dah kadang-kadang. Wirid pun kadang-kadang dok. Tu walaupun hak fardu tu tak nak tambah nak kurang, dah banyak tu. Tapi hak sunat kita pun malah hak sunat, baca Quran pun banyak tu jah, zikir pun banyak tu jah, selawat pun banyak tu jah belaka. Sebab apa? Sebab kurangnya kasih kita pada Allah Taala. Tu sedangkan hadap hati hamba ke atas Allah dan ibadat hamba kepada Allah tu ala qadri mahabbatihi lahu, di atas qadar cintanya hamba baginya Allah Ta'ala.
Wal mahabbatu, dan bermula cintanya seorang hamba ni tabi'atun lil ma'rifati, mengikut ia cinta ni bahkan makrifat. Sebanyak mana dia makrifat, sebanyak tu dia cinta. Itu. Jadi kalau kita makrifat Allah Ta'ala makrifat ammah, makrifat secara umum, maka mahabbah kita juga mahabbah yang ammah, umum. Tu tidak mahabbah yang khasah. Maka bagaimana kita nak mahabbah yang khasah? Kena pastikan makrifat kita usaha di atas makrifat yang khasah. Gitu. Fakullama kana al-'abdu a'rafa billahi, maka bila mana adalah seorang hamba tu, fakullama kana al-'abdu, maka bila mana adalah hamba itu a'rafa billah, sekenal-kenal ia hamba tu dengan Allah Ta'ala, kana nescaya adalah hamba tu asyadda hubban lahu, tersangat dahsyat, tersangat ekstrim lah nisbah cintanya bagi Allah Ta'ala. Dan memang orang mukmin itu sepatutnya asyaddu hubban lillah, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu sifatnya sangat ekstrim dia dengan cintanya kepada Allah. Wa aktsarana atah wa ta'syaddah. Tu fakullama kana al-'abdu a'rafa billah, maka bila mana adalah seorang hamba tu paling mengenal ia dengan Allah Ta'ala, kana aktsara ibadatan, nescaya adalah ia hamba tu yang paling banyak nisbah ibadatnya. Fa in syaghalaka, maka jika sibuklah oleh engkau, jam'uka menghipunglah engkau li dunia akan dunia. Tu wattiba'ukal hawa, dan mengikut engkau akan hawa nafsu. Tu mengikut engkau akan hawa nafsu tu anittikhazil auradi, meninggalkan daripada mengamalkan segala wirid-wirid. Tak ada wirid baca Quran, baca tapi ikut suka, masa rajin baca, masa malah kada baca dulu dah. Tak ada wirid panggil. Masa rajin wirid, pas maya masa malah kata wirid dah. Tu. Kenapa ikut nafsu? Sibuk sangat dengan hipung dunia, kata. Fa in syaghalaka jam'uka lid-dunya, maka jika sibuk engkau menghimpun engkau akan dunia, wattiba'ukal hawa, dan mengikut engkau akan hawa nafsu engkau, keinginan nafsu engkau, anittikhadil auradi, daripada meninggalkan beramal dengan segala wirid-wirid, wa mulazamatil ibadati, dan melazimi istiqamah di atas segala ibadat-ibadat. Jawab bagi A tadi dah. Fajtahid, maka bersungguhlah engkau tu antaja'ala, bahawa engkau jadikan li rabbika, bagi Tuhan engkau, sa'atan akan satu masa, min awwalina harika, daripada awal siang hari engkau, wa sa'atan atau berata sa'atan min awali, dan engkau jadikan bagi Tuhan engkau tu sa'atan akan satu masa, min akhirihi, daripada akhirnya siang engkau. Engkau jadikan apa? Tashtaghilu fiha, engkau bersibukkan padanya, pada saat tadi tu, saat yang awal daripada siang hari, saat yang akhir daripada siang hari, engkau sibukkan di awal-awal saat tu bitasbihi wal istighfari wa ghairi dzalika min anwa'it ta'ati. Jadi dia kata kalau kita ni sibuk sibuk hijau banyak, nak nego lagi, nak kena buka kedai goreng kepuk macam-macam lah, nak nego tu, nak nego ni, nak menikah pula ni ustaz dia banyak bitih nak carilah. Tu. Lepas tu kita nak duduk buat wirid, jawab dia tak terbuka kedai, tak masuk bitih. Kalau gitu saranan daripada habibnya, kukuk mana pun kita kena jadikan untuk Tuhan kita tu ada satu ketika masa di awal siang hari dan di akhir siang hari, kita jadikan masa sekejap saja di awal dan di akhir itu sibuk kita dengan bertasbih, beristighfar dan lain daripada bagai-bagai jenis ibadat dan taat kepada Allah. Itu maksud itu. Jadi sebelum lagi kerja tu kita sembahyang Jumaat.
Atau wirid sikit ke. Nah, atau kita jenis hijau sendiri ke. Ada masuk waktu duha kita semaya duha nanti. Jadi ke duha ke kita wirid. Nah, atau baca surah Waqiah ke jadi wirid. Ikutlah. Di awal hari kita ada kalau panggil satu masa tu kita ibadat sikit, dan di akhir pun kita tutup dengan ibadat. Tengah tu kita duk sibuk cari betih banyak ni. Biar ada lagu tu. Sebab apa? Faqad ruya, kerana sesungguhnya diriwayatkan anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Ini hadis kudusi lah. Annahu, bahwasanya Allah Ta'ala qala, berkata, berfirmanlah ya Allah. Ibna Adam, ya bena Adam, gitulah. Ibna Adam, ya bena Adam, hei anak-anak Adam, ij'al li, jadikan olehmu bagiku, saatan, akan satu masa, min awalina harika, daripada awal siang hari engkau, wasaatan, dan satu masa, satu ketika, satu masa tu, min akhirihi, daripada akhirnya siang hari engkau. Untuk akulah, untuk Tuhan. Mana bukan untuk nafsumu, bukan untuk duniamu dak. Kena sedar ke berapa masa sikit lah. Tak ada hal lah. Awal siang hari, akhir siang hari, dia ada orang panggil masanya untuk ibadat pada Allah. Kalau membuat lagu tu, atfika ma baina zalika, aku memadakan akan dikau akan barang di antara demikian itu, di antara awal siang dan akhir siang. Tu cukup dah tu saya. Tak apalah. Orang tu nak pergi cari dunia agak selekan lah. Yang penting halal jaga syariat gapo tu wajib dah tu. Tapi masa ibadat tak ada, mungkin sibuk kan. Mu nak cari duit, nak menikah lagi, nak beli rumah lagi, ada nak bini gapo. Maka sibuk, tak ada nak wirid banyak-banyak gapo hak dia duk sel. Maka mu jadi ke siang harimu satu masa, akhir siang harimu satu masa, untuk ibadat khusus pada Allah Subhanahu wa taala, wirid khusus adanya. Wa warada, dan telah datang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sahifatal abdi, bahawasanya lembaran kertas catatan amalan bagi hamba tu, idza urida, apabila dilentangkan ala Allah, di atas Allah Taala azza wa jalla, bila tu diletang di hadapan Allah Taala, min akhiri kulli yaumin, daripada akhir tiap-tiap hari. Tu tiap-tiap akhir hari ni nak bertukar ke malaikat hak siang hari naik, malaikat hak malam pula turun. Maka kertas hak siang hari tu pak orang naik, hak catat tulis amal kita dibentangkan di hadapan Allah Taala. Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha, maka jika adalah sahifah amal ibadat catatan amalan hamba tu ada fi awwaliha, pada awalnya sahifah, wa fi akhiriha, dan pada akhirnya sahifah, khairun, kebaikan. Pala surat tu semaya subuh berjamaah tu, semaya duha baca surah Waqiah hati. Ada kebaikan. Akhir pun ada kebaikan juga. Semaya asar berjamaah pahwiri itu. Baca surah Ar-Rahman ke apa tak kira lah. Ada pala surat, akhir pala surat tu ada kebaikan. Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha, maka jika adalah pada awal sahifah dan pada akhir sahifah tu, khairun, kebajikan, yaqulullahu ta'ala, nescaya berfirman oleh Allah Ta'ala, lil malaki, kepada para malaikat yang mencatat tulis raqib dan atid tu. Tuhan kata amhuma baina zalika, sapu barang di antara demikian itu, barang di antara awal dengan akhir. Hak tengah tu sapu Allah. Hak tengah tu Tuhan suruh sapu. Sebab apa? Awal ada ibadat, akhir pun ada ibadat. Hak tengah Tuhan Maha mengetahui gapo kita buat tu. Tapi oleh kerana awal pala surat tu khair, akhir pala surat tu khair, Tuhan kata ke mereka amhuma baina zalika. Sapu barang di antara demikian itu. Koma, lepas tu ada zalika jatuh. Tengok kitab baru ada zalika. Situ zalika ada dua tak? Ada zalika. Zalika ada berapa? Dua juga. Tu betul. Kitab saya ni banyak jatuh ni. Sebab tu saya bawa juga kitab ngaji yang benang tu. Kitab ni ni molek tak ni? Darul Hawi ni. Ni molek. Ya ada apa panggil tahqiq ni. Tu. Zalika ada dua dah. Koma. Lepas tu zalika, bermula demikian itu. Demikian itu Tuhan suruh sapu barang di antara pala surat dengan akhir surat.
Tuhan suruh sapuh tengah tu. Biarlah hamba tu dua agama pun sapuh. Nek sini. Hak buruk-buruk tu sapuh. Mana sapuh hak buruk lah maksudnya, bukan sapuh habis dah. Tu. Demikian itu tu. Zalika bermula demikian itu min fadlillahi alaina. Ialah setengah daripada kurniaan, kelebihan daripada Allah alaina, di atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'alan nasi, dan di atas sekalian manusia. Walakin akan tetapi aksaran nas, kebanyakan daripada manusia tu la yashkurun. Kalau dalam kitab ni la yashkurun. Kalau dalam kitab tabak kuning ni la ya'lamu. Tu la yashkurun, la ya'lamu. La ya'lamu. Wa fi nusqatin la yashkurun. Ni la yashkurun ni. Ya iktibas dengan surah Yusuf 38. Siap ayat dah orang panggil tahqiq dia tu. Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Iktibas bi surati Yusuf ayat 38. Tu. Tak ada hal lah. Makna tak pasti apa, walakinna aksaran nasi la ya'lamun ni. Akan tetapi lebih banyak daripada manusia tu la ya'lamuna, tidak mengetahui. Mereka itu manusia, ruginya mereka. Habis situ. Kemudian kata Habib lagi, faslun ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal yang lain pula. Wa alaika ay ilzam alaika, dan wajiblah di atas engkau bitamassuki bi kitabillah wa sunnatihi. Wa sunnati gitu. Wajib atas engkau bitamassuki, dengan berpegang teguh bil kitabi, dengan Quran, wa sunnati, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu wal-i'tisami, dan teguhlah pegangan engkau tu bihima, dengan kedua-duanya. Tamassuk makna pegang ya. I'tisam makna berpegang teguh. Kemah. Tu kemah ming dengan kedua-duanya Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Fa innahuma, kerana sesungguhnya Quran dan Sunnah ni dinullahil qawimu, ialah agama Allah al-qawimu, yang teguh, wasiratuhu, dan jalanannya Allah al-mustaqimu, yang betul, yang lurus maknanya. Tu. Man akhadha bihima, tu barang siapa yang mengambillah bihima, dengan keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah, salima, nescaya selamat dia, wa ghanima, dan beruntung dia, wa rasyada, dan dapat petunjuk, wa usima, dan terpelihara daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka selamat dunia akhirat, butung dunia akhirat, dapat petunjuk dia dunia akhirat, terpelihara dia daripada azab api neraka. Wa man hada anhuma, dan barang siapa yang melawani daripada keduanya Al-Quran dan Sunnah, ya lawan Quran Sunnah. Tu dia tak ikut Quran Sunnah, dhalla, saya sesak dia, wa nadama, dan menyesal dia, wa halaka, dan binasalah agamanya, wa qasama, dan hacul bolah dia dunia dan akhirat. Dunia ni tak nampak lagi hacau, akhirat esok jelas-jelas. Ya laitani kuntu turabai, celaka kita bak jadi tanah lah weh. Itu apa? Sebab tak ikut Quran dan Sunnah. Tapi ikut Quran Sunnah ni artinya ikut tu alim ulama yang rasikh. Mereka lah yang memberi pengertian kepada kita nak mengamalkan Quran dan Sunnah. Acak kali kita duk dengar orang, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Al-Quran dan hadis sahih. Tu orang panggil kalimatul haq wa uridu biha bil batil. Tak payah kembali pada Syafi'i. Syafi'i siapa? Tak payah kembali pada Ar-Razi, tak payah Al-Ghazali. Ini semua manusia yang tiada maksum. Hebat dia. Mu maksum sangat kau kan? Itu orang panggil cakapan yang sia-sia. Nak kembali Quran Sunnah, tanpa ulama, bagaimana? Kita orang di abad ke berapa? Quran kita baca ni pun jasa ulama, letak titik, letak baris berapa? Bila ada dihipung boleh sama sahar ke ni? Sayyidina Umar tu anjur kami hipung, tapi tak siap zaman dia, siap zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman pun tak ada baris, tak ada titik. Zaman Sayyidina Ali baru letak baris, Abu Aswad Ad-Du'ali. Lepas pada zaman Sayyidina Ali barulah Imam Ahmad Al-Farahidi letak baris pula. Tengok. Lepas tu
Artinya kita ni tak lagi dah. Nak ikut Quran, nak ikut juga ulama. Kalau nak ikut Quran sungguh hak dulu, tak ada duk tulis misal hari ni baca boleh. Nah, ada titik ada bagi buat labal ni mana tak dia baca Quran tengok. Jangan duk sombong kita. Artinya ikut Quran sunnah tu ikut bagaimana hak dijelaskan oleh alim ulama dalam kitab-kitab. Tauhid Quran sunnah, tengok ulama tauhid. Fiqh Quran sunnah, tengok ulama fiqh. Tasawuf Quran sunnah, tengok ulama tasawuf. Gitu. Kalau dia lawan daripada Quran sunnah, tinggal. Wa man hada anhuma, maka barang siapa yang derhakalah daripada Quran dan sunnah, dhalla nescaya sesat, wa nadama dan menyesallah dia, wa halaka dan celakalah dia, wa qasama dan binasalah dia. Faja'alhuma, maka jadilah akan keduanya Al-Quran dan sunnah tu hakimaini, ialah tok hakim kedua-duanya, yang memutuskan hukuman kedua-duanya alaika ke atas diri engkau. Gapo yang nak buat kita dulu tengok dalam Quran sunnah lagu mana. Maknanya yang menghukum ke atas kita tu Al-Quran sunnah. Maknanya tengok petua-petua ulama. Kerana ulama pasti dia ambil daripada Quran dan sunnah. Bukan belak direct Quran gini. Atau orang hidayah lagi babi ni ke mana tengok dalam Quran ada aduh innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ipo ayat kata apa tu, maaflah daging tak boleh, kalau tulang-tulang ke lemak babi boleh, tak ada dalam Quran kata haram boleh tu. Mampu gitu. Tu bukan cara dia, tu kembali pada Quran sunnah gitu tu. Tu kembali dengan bodoh kelu gitu, kembali dengan tak ada alat, dari sesak pula dia, faham tak? Maka kalau kita tu tak ada alat, maka kembalilah kepada orang-orang yang ada alat memahami Quran sunnah. Siapa? Ulama je lah. Gitu. Tu faja'alhuma, maka jadilah engkau akan Al-Quran dan sunnah tu hakimaini, yang menghukumi, maknanya tu hakim alaika ke atas diri engkau, wa mutasarrifaini, dan penguasa kedua-duanya fika pada diri engkau. Dia menguasai kita Quran sunnah. Selain pada Quran sunnah tidak ada hak nak menguasai diri kita. Itu maknanya. Warji' dan kembalilah ilaihima kepada Quran dan sunnah fi kulli amrika, pada tiap-tiap perintah hijai engkau. Amerika bukan Amerika ada ni. Fi Amerika ya ada ni. Fi Amerika pada hijai engkau. Warji' ilaihima, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah fi kulli amrika, pada tiap-tiap hijai engkau. Kenapa? Mumtazilan, kerana menjunjung tinggi li wasiyatillah, tausiah wasiat daripada Allah, wa wasiyati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat daripada rasulnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana wasiat? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, mana? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang yang ati'u Allah, taatlah kalian akan Allah, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian akan Rasul. Tengok, Allah dengan Rasul tu atik diperintah ke taat tu diulang 2 kali. Padahal boleh je ati'u Allah wa rasulah, boleh tak? Tapi diulang 2 kali nak isyarat kepada bahawasanya taat perintah Allah dengan Rasul ni orang panggil taat dengan secara mutlak, bila qaidin, tanpa kait. Tapi wa ulil amri minkum, tak ada wa mari atik. Tak ada wa ati'u ulil amri minkum, ada? Tak ada. Tu dan ulil amri, orang-orang yang menguasai urusan daripada kamu. Maknanya kata ulama umara dan ulama, itu orang panggil ulil amri di sini. Umara mana pemerintah, yang mukmin, yang muslim, amirul mukminin, sultan, raja, ketua agama. Begitu juga alim ulama, para sahibus samahah, para mufti, para tutuk guru, para alim ulama, para a'immah, itu ulil amri minkum. Maka hak ni tak ada ati'u diulah. Ini isyarat kata ati' kepada ulil amri minkum ni.
ialah ta'at bil qaidi, dengan kait. Kait kan? Selama mana perintahnya tidak derhaka pada Allah Taala. Ketika mana ulil amri tu suruh perkara yang derhaka pada Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada jenis taat pada makhluk dalam perkara maksiat pada Allah. Tapi tak boleh kita nak derhaka leh. Derhaka pada hak lain tak boleh. Derhaka dalam bab tu ya. Dalam bab ni tuanku, kami tak boleh nak ikut. Sebab apa? Ini bercanggah dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul. Hak lain kami hormat, kami junjung, kami sanjung. Tu kena gitu. Jangan kita buat burah pula akak senjata. Lawan. Maka tak boleh selagi mana pemerintah tu muslim, mengucap dengan syahadat, semaya. Itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berburu mana berbala-bala fi syai'in pada sesuatu perkara, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah kalian akan dia syai' itu ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu pun jika kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Zalika khairun, demikian itulah yang baiknya, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik tepat kembali maknanya. Apa makna? Ilallahi wa rasulih, yani wa makna qaulihi ta'ala, dan bermula makna firman-Nya Allah Ta'ala. Ilallahi wa rasulih ay farudduhu ilallahi wa rasulih ay farudduhu ilal kitabi was sunnati. Tu ilal kitabi wa sunnati, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dianya, wa qala Rasulullah, ni isyarat atah pada kata qala Allah tadi. Nak tunjuk kata wasiat daripada Rasulullah, tu wasiat daripada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum, aku berwasiat akan kamu, bima dengan barang ini tasamtum bihi, jika berpegang teguhlah kalian dengan dia, dengan barang tersebut, lan tadillu abada, nescaya tidak sesatlah kalian selama-lamanya. Gapo dia kah bima tadi tu? Tu kitabillahi wa sunnati. Boleh tak? Macam kitabullah wa sunnati boleh, kitabillah lah maksudnya. Tu. Kitabillah ialah Al-Quran, maknanya sunnati dan sunnahku. Habis. Kemudian kata dianya, fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan limahjatil baydai allati la iwaja fiha wala amatan fa'rid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnati wallahu a'lam. Disitulah. Wallahu a'lam. Esok kalau boleh kita nak mula awal sikit dah. Sebab esok saya pun mungkin mai tarawih sini. Sebab esok tu dia tazkirahnya lepas maghrib. Saya buka puasa di Suranu. Sudah boleh maghrib tu ada boleh saya nak balik sini dululah. Mai tarawih pondok. Lama tak mai tarawih pondok. Esok dengan lusa mungkin nak start awal sikit. Mungkin pukul 11 lah mana sudah tarawih. Kita baca lalu. Kita nak start awal sikit esok lusa. Nak baca banyak sikit kalau boleh dah habis kurah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fil ashril awakhir min Ramadan. Allahumma rzuqna lailatal qadr wa inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ghaddil basar wa hifzil lisan bi barakati sayyidil anam ya arhamar rahimin ya
khairal mas'ulin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.